जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। गरुड वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। सुजन बान्धवा कृष्ण सुन्दराकृते मदन कोमला कृष्ण माधवा हरे। वसुमती पते कृष्ण वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते। सुरुचिरानना कृष्ण सौरवारिधे मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायक। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हिंदी प्रोग्राम है पर हम तेलुगु में बात करेंगे। महाराज जी हिंदी में बोलेंगे पर हम तेलुगु। प्रेम स्वामी महाराज మన ఆదిలాబాద్ టెంపుల్కి వచ్చారు. మహారాజుల వారి యొక్క కథను శ్రవణం చేయాలి అని ప్రార్థన భక్తులందరికీ కూడా అన్నమాట మనసులో. అది క్యాన్సిల్ చేసేద్దామని చెప్పాను కానీ మహారాజు వచ్చింటే బాగుండేది భక్తులందరికీ సంగతి సరే. అతిథుల్ని అంత చక్కగా సత్కరించే ఒక భావన ఈ భక్తులందరి దగ్గరగా చాలా ఉన్నది. దానికి ఒక ప్రతిస్పందనగా మహారాజుల వారు ఇక్కడికి వచ్చారు. భక్తులందరూ ఇంత దూరం నుంచి వచ్చారు కదా, అందరికీ ప్రసాదం పంచుదాం. వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా వచ్చారనమాట ఈ కార్యక్రమం కోసం. కాబట్టి వాళ్ళందరి భక్తుల్ని కూడా ఒకసారి మనం స్వాగతిద్దాం. ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్ర చెప్తూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जितना सेवा परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को बहुत निकट रखे हुए किए हैं, उसको देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी स्वागत है उसका। तो सभी भक्त महाराज जी का अच्छा स्वागत दीजिए। हरे कृष्ण। ఇక్కడ हरे कृष्ण। निर्विशेष श्री चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण कीर्तन बाबू जो प्रधान आए थे, सब व्यक्ति को हरिनाम करके नचाए थे। हमारे एक लंदन का भक्त है, उनका अभी भक्त होने के बाद गांव में आके देखा उनका जो मूर्ति है गौरंग महाप्रभु की मूर्ति, पहले पता नहीं थे कौन है। तो इस बहुत सारे पंडित रहते हैं, भागवत में भी लिखा है दक्षिण भारत मौतवाद को क्रोकोडाइल मगर के साथ तुलना दी है। कोई क्रोकोडाइल के मुंह पे गिर जाएगा ना, उनका जिन कोई 4 शब्द बोलना पड़ता है, तो कौन सा आगे कौन सा पीछे वो भी याद नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण राम तीन शब्दों से मंत्र है। अष्ट प्रहर 24 घंटे कीर्तन होता है।
24 प्रहर, 3 दिन 3 रात, 56 प्रहर, 7 दिन 7 रात, 64 प्रहर नहीं मिलेगा। बायोलॉजी में एक मेंढक बना दिया है, आलू की तरह है। मेंढक का पेट भी नहीं है, लेकिन नाम लिखा नहीं है, मार्क नहीं मिलेगा। क्या बनाना चाहते हैं लिखेंगे फ्रॉग, कौन मार्क मिलेगा? बहुत नीचे स्तर का सन्यासी हूँ, आप बहुत ऊंचे स्तर के सन्यासी, आपको समाज में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। बस ठीक है, लेकिन श्रीवासदि कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण పారాయణం వచ్చేసారు దయచేసి హరే రామ కృష్ణ 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 హరే से काम उत्तमानि जय गोपिका काम उत्तमानि जय गोपिका श्याम तानमन ओ जय राधे जय ठाकुरानी की राघोरुचि सा వచ్చారనమాట వారు మెటీరియల్ క్వాలిఫికేషన్ కూర్చోండి అందరు ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేశారు. రాజ్ దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత మాయాపూర్లో సేవ చేశారు. इतना सुंदर तरीका से शास्त्र से व्याख्या किया है, किसी को इसको ग्रहण करने कोई डाउट नहीं होता है। వైజ్ఞానికులు ఏదైనా చెప్తే ఎవరు ఒప్పుకోకుండా ఉండరు. गर्वात करना पशु कर सकते, लेकिन मनुष्य को सोचना चाहिए। ఎవరికైతే కొద్దిగా తెలివి ఉందో వారికి తెలుస్తుంది, అరే చనిపోయాక భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే కొంచెం నమ్మకం అయినా సరే ఉంటుంది. अर्थात जीवन का लक्ष्य है भगवान को जाना। జీవితం యొక్క లక్ష్యం భగవంతు కోరిక లేదా తెలుసు. ठीक है, तो आप लोग सब मानते हैं, इसीलिए हम उसका क्या भगवान हमको प्रेम करेगा? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటి అంటే మీకైతే ప్రేమ చేయాలని ఉంది, కానీ స్వామి మనతో ప్రేమ इस द्वारे पे बसिया कीर्तन करो सबे, కీర్తన్ కరో సబే हाथे ताली दिया। హాతే తాలి దియా. तो बाहर से घूम के शाम के पहले आ जाना
और दरवाजा के बैठना चाहिए। మొత్తం సాయంత్రం అయ్యేలోపు खाओ खाओ भगवत में जाओ। కేవలం నృత్యం చేయటం వల్ల, సంకీర్తన చేయటం వల్ల, ప్రసాదం తీసుకోవటం వల్ల భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. क्या करेंगे? దీనికంటే ये जो वस्तु है शास्त्रों कहता है ब्रह्मा के लिए दुर्लभ ब्रह्मा लेक्चर देना पड़ा है, लेकिन महाप्रभु कोई जगह लेक्चर दिया नहीं, उन्होंने हरि राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम తీసుకొని మహారాజుల వారు వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత మీరు కూడా ప్రసాదానికి వెళ్ళండి. అందరు లైన్ లో నిల్చోండి, మధ్యలో నుంచి మహారాజుల వారు వెళ్తారు. गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे ట్రైన్ ఖర్చులు కూడా పంపించు అని అన్నాడు. पढ़ने के लिए तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। ఎందుకంటే నువ్వు ఏం రాసావు చదవడానికి నీ దగ్గరికి రావాలి అని. बहुत सारे जीबीसी गुरु बन उसी टाइम गुरु महाराज जीबीसी गुरु भी बन गया। क्या मेरा है वो जाकर सोएगा फिर कौन सेटअप करेगा फिर, इसीलिए एक इतना रिस्की काम है। महापुर रिश्ता नहीं था तो ट्यूब भी नहीं था, रास्ता था। तो हम मेन गेट में जाके भजन पीड़ा कितने घंटा चल रहा है। भक्ति चैतन्य गुरु महाराज जो है महाराज को रिसीव बताया उसको मन में रखते हुए, ऐसा नहीं कि सुन के जैसे चले गए तो प्रोग्राम खत्म हो गया, तो जैसे है वैसे होने में कुछ फायदा नहीं है। महत सांग लेके महत सांग का ये होना चाहिए कि उनका जो वाणी है उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर होना चाहिए और हम बदलना चाहिए। तो ऐसा प्रार्थना हम महाराज के श्री चरण में समर्पण करते हैं कि महाराज जी ने जितना सुंदर ऐसा हमारा हम सबको शक्ति दे और बार बार
ఇంకా अभी खुशी से ఆయన ఆ కోపంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా ఏ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేను. నేను కానీ ఇస్తే శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, తండ్రి చెప్పినా సరే ఎవ్వరూ కూడా పరశురాముని అనుకరించరాదు అనే విషయం కూడా శాస్త్రాలు చెప్పుకున్నది అనమాట, ఈ కథ చెప్పిన శాస్త్రం. కాబట్టి ఎవరు మనల్ని చూస్తే అందరూ ఆనందంగానే ఉంటారు కదా. అంటే నా కజిన్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అనమాట, ఆయన ఒక డాక్టర్. అయితే ఆయన చెప్పారు, ప్రభుజీ అన్నిటికంటే మోస్ట్ కేసెస్ మా హాస్పిటల్కి వచ్చేది మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. సబ్సే లక్షలాది మంది సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం చూడడానికి వెళ్తారు. అలా బృందావనంలో ఏది ఫేమస్ ఫెస్టివల్ అని అడిగితే జన్మాష్టమి కాదు, రాధాష్టమి కాదు, అన్ని సరే. కృష్ణుడికి ఎట్లానో గుణపాఠం నేర్పించలేం కదా, వీడికైనా నేర్పించాలి అని వెనకాల నుంచి వచ్చి ఈ పాండ్య బ్రాహ్మణుని పట్టుకొని ఈ బ్రాహ్మణుడిని తడిపించేశారట. ఆ బ్రాహ్మణుడిని ఆయన యొక్క మెహల్ కి తీసుకెళ్తారు అనమాట. తీసుకెళ్లి క్షమా మాంగతి, పहली बार देखिए हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होता है, सबके साथ गलती होते हैं, మనందరం తప్పులు చేయొచ్చు. ఆ బ్రాహ్మణుడు ముఖంలో మొత్తం లడ్డూలు నిండిపోతాయి, ఇలా లడ్డూలతో నిండిపోయి రకరకాల ప్రైజ్ ఇచ్చేది. కృష్ణుడు కాంపిటీషన్ కోసం వెళ్తున్నాడు, కానీ అన్ని గిఫ్ట్లు పట్టుకొని వెళ్తున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా అండి, హోలీ కా మతలబ్ యహీ హై, ప్రేమ్ కా మతలబ్ యహీ హై కి హారత చదివి ప్రూవ్ చేస్తారు ఇది తప్పు కాదు. అప్పుడు మహాప్రభు కరెక్టే, నేనన్నదే తప్పు అని సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు గురువు గారు పెట్టారు, కాకిట వేలుతో పెట్టుకుంటారు. బట్ కృష్ణగా ఏ శిక్ష, కృష్ణుడు ఓడిపోయాడు కాబట్టి చేత్తో కాటిక పెట్టడం ఆయనకి శిక్ష అన్నమాట. అప్పుడు ఇద్దరు గోపికలు ఇట్లా పట్టుకున్నారు కదా, రాధారాణి చెయ్యిని మొత్తం కూడా కాటికలో ముంచుకుంది.
ముంచి కృష్ణుడికి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇక్కడ చేతులు పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన కదలేకపోతున్నాడు, కానీ ముఖం మాత్రం ఉంది కదా, ఇలా 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 కదిలేస్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వెనకాల నుంచి ఇద్దరు గోపికలు వచ్చి కృష్ణుడు చెవులు పట్టుకొని ఇట్లా పెడతారు. గిరివర్ ప్రభు లక్ష్మీలీల మాతాజీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఈరోజు మహారాజు వారి కార్యక్రమం ఉంది. వారి ఇంటికి వెళ్ళి ముందుగా అక్కడ ప్రసాదం తీసుకొని తర్వాత స్వామివారికి ప్రవచనం విందాం. మందిరానికి అందరూ కూడా ఆయన గురించి తెలుసుకోకపోతే विग्रह अगर विग्रह रखेंगे तो मंदिर नहीं जा पाएंगे.
ऐसा द्वारकाधीश प्रभु हमें बताए। तो हमारा सबका केंद्र रहना चाहिए मंदिर। जब मंदिर आते हैं में इतने दिन हम प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमको बढ़ाना चाहिए। మందిర్ ఇంత దగ్గర ఉండి 10 నిమిషాల దూరం ఉండి చౌపాటీలో 2-3 గంటల దూరం నుంచి వస్తారు భక్తులు కేవలం మంగళారతికి రావడానికి, మహారాష్ట్ర జపం చేయడానికి, క్లాస్ వినడానికి। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। एक बार एक भक्त जैसे सर की चाहिए ब्यूटी पार्लर लग ब्यूटी पार्लर दिखा, तो महाराज बोले ब्यूटी पार्लर में रहते हो आप? ऐसे तो मैं नहीं महाराज ब्यूटी पार्लर नहीं, उसके ऊपर गए। फिर महाराज जी ने बोला एक्चुअली आप ब्यूटी अगर आएंगे नहीं तो सीखेंगे कब, अगर सीखेंगे नहीं तो उसको आचरण करेंगे। क्या मंदिर में ఇల్లులో చేసుకోవచ్చు, ఇల్లు మొత్తం క్లోజ్ ఉంటుంది చూడండి, మన టెంపుల్ ఎంత ఓపెన్ ఉందో, ఎంత మనం ఇంట్లో ఉంటే మన మైండ్ श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की वृंदावन धाम की। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। సో వీళ్ళందరూ భక్తులు ఫస్ట్ టైం మన సత్సంగ మన ఆదిలాబాద్ కు ప్రమోషన్ పై వచ్చి అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ గా చేస్తున్నారు। మన సెకండ్ డే प्रोग्राम కు వచ్చారు। అలాగే बहुत से भक्तों ने इस कार्यक्रम का फायदा लिया। उसी तरह अलग अलग गांव से टोटल आंध्रा, तेलंगाना और बाहर से कुछ स्टेट्स, तमिलनाडु, ఇతర ప్రదేశాల నుంచి కూడా కొంతమంది భక్తులు వచ్చారు। మొట్టమొదటిసారి ఆదిలాబాద్ వస్తున్నారు అన్నమాట। అయితే వాళ్ళకి మన ఆదిలాబాద్ ఎలా నచ్చింది, కార్యక్రమాలు నచ్చాయా, వారి కోసం అని మనం ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ కూడా తయారు చేశాం। నేను వరంగల్లో వచ్చేసినాను, నేను ఫస్ట్ టైం ఆదిలాబాద్కి రావడం, లైక్ ఇక్కడ నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది। లైక్ ఫస్ట్ టైం ట్రైన్ మాతాజీ అని చెప్పేసి అన్నాను। ఇంకా అలాగా నాతో పాటు ఇంకా 3 డివోటీస్ కూడా వచ్చారు। కానీ వచ్చిన తర్వాత అసలు తెలిసింది ఇది ఆదిలాబాద్, ఇది ఆదిలాబాద్ కాదు బృందావనం। మేము బృందావనం యాత్ర, భద్రాచలం యాత్ర వెళ్ళాము। అక్కడ ప్రభుజీ కేరింగ్ అన్నీ చూస్తున్నాం। తర్వాత ఆదిలాబాద్ బుక్ చేసుకున్నాక మా అకామిడేషన్ ఏమి అవన్నీ మేము ఏమీ ఆలోచించలేదు, ప్రభుజీ ఉన్నారు ఆయన చూసుకున్నారు। కానీ 2 days అయినా నాకు అసలు ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది। ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రభుజీ ఎంత ఆప్యాయత, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అసలు కూడా అందరూ చూసుకుంటారు। గుడ్డకి కింద శ్రీనివాస్ ప్రభు, ప్రసన్న మాతాజీ, ప్రశాంత్ ప్రభు, విశాలి మాతాజీ, సంగీత మాతాజీ, ఇంకా చాలా మంది మాతాజీలో మమ్మల్ని ఒక బంధువులా చూస్తున్నారు। అసలు అది ఆ ప్రేమ మేము మర్చిపోలేము। అప్పుడే ఇన్ని రోజులు అయిపోయి వదిలి వెళ్ళాలి అంటే చాలా బాగా ఉంది। యాక్చువల్గా నేను మహారాజు వస్తున్నారని వచ్చాను। ఆ ప్రేమను ప్రభుజీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతమంది హృదయాలలోకి నింపి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని కూడా ఇక్కడికి లాక్కొచ్చారు ప్రభుజీ। అయితే ఇవాళ నైట్ మేము వెళ్ళాల్సింది, వెళ్ళలేకపోతున్నాం మేము ఆదిలాబాద్। మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ సరిగా నడవటం చేత కాదు, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది। ఈ రోజు సంకీర్తనలో నేను కూడా డాన్స్ చేశాను। అందరి ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ ప్రభుజీ। నేను బృందావనం యాత్ర మిస్ అయ్యానప్పుడు, కానీ బృందావనం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది, మిస్ అవ్వలేదు అనిపిస్తుంది। మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటే చాలా బాగుంది ప్రభుజీ। నేను ఉన్నాను యాత్ర మిస్ అయినానికి ఎంత గిల్టింగ్ ఫీల్ అవుతుందంటే, ఒక
ఎన్నిసార్లు అనుకుంటాం ప్లీజ్ మళ్ళీ మహారాజు మాకు మన మీద దయతలిచి ఇంత దూరమైనటువంటి యాక్చువల్గా మహారాజ్కి హై గ్రేడ్ 102 కిలో ఉండింది ఆ 5వ తారీఖు రోజు. సుబ్రహ్మణ్య ప్రభు స్పాన్సర్షిప్ చేశారు ప్రసాదాన్ని. సవితా మాతాజీ దుబాయ్లో ఉంటారు, వాళ్ళు పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిన్నటి ప్రసాదం స్పాన్సర్షిప్ చేశారు. ఈ రోజు మనకి స్పాన్సర్షిప్ ఒకటే గుర్తిస్తారు. నిస్వార్థ సేవ అంటే ఏం ఆశించకుండా రాత్రి వరకు కూడా నేను రూమ్కి వెళ్ళే వరకు మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఇక్కడ రావడానికి కూడా ప్రభుజీ నాకు చాలా సహాయం చేశారు. అదే మీరు వచ్చినప్పుడల్లా తప్పకుండా అంటే చిన్న రోజులు ఒక పెద్ద ఉత్సవాలు తిరగా పడుతుందిరగా అనిపిస్తుంది. మీరు 8:30కి వచ్చారు అంటే నా 7:30కి వచ్చాను, 8:30కి వచ్చాను. 100%